सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं किसानां ते सरकार दे विचाले फसे हुए पेच दे नाल। प्रस्ताव ना मंजूर कर दिता है। प्रस्ताव ना मंजूर ते हुण हल किन्नी दूर, यह सवाल हुण वड्डा इस वेले खड़ा हो गया है क्योंकि किसानां ने सरकार दा प्रस्ताव ठुकरा दिता है, सिरे तो रद्द कर दिता है। तो हुण फिर आखिरकार अगे गलबात किवें वधेगी, ये सवाल जरूर हुण इस वेले हर किसी दे जहन दे विच। दस दईए कि सरकार ने कानूनां ते 1.5 साल तक रोक लगाउण दा ऑफर दिता सी, जिस नूं किसानां ने खारिज कर दिता है। किसान कह रहे ने कि कानून वापसी तो घट कुछ भी मंजूर नहीं है। तो किसानां ने जिवें ही प्रस्ताव खारिज किया, उस तो बाद सरकार दे विच हलचल तेज हो गई है। किसानां दे फैसले तो बाद देर रात गृह मंत्री अमित शाह नूं मिले ने खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर। अगे दी रणनीति दा मंथन किया गया है क्योंकि अज फिर तो सरकार अते किसानां दी मीटिंग होण जा रही है। दोपहर 12 बजे 11वें गेड़ दी यह बैठक होण जा रही है। इस बैठक दे विच फिलहाल हुण किस तरह गलबात अगे वधनी है, इस नूं लैके चर्चा की जाएगी। पर जो प्रस्ताव दिता गया सी सरकार दे वल्लों हुण तक दा सब तो वड्डा प्रस्ताव, हुण तक दी कह सकते हैं कि 10 जो मीटिंगां होईयां ने उन्हां दे विचों कोई वड्डा प्रस्ताव पहली बार ये निकल के सामने आया सी जदों सरकार खुद 1.5 साल तक इन्हां कानूनां ते रोक लगाउण दी गल कर रही सी। हालांकि किसानां दे वल्लों मंथन किया गया, महामंथन चलिया, सारा दिन कल बैठकां दा दौर चलिया। पंजाब दीयां जथेबंदियां तो बाद देश दीयां किसान जथेबंदियां ने भी बैठक की, पर आखिरकार कोई नतीजे ते नहीं पहुंचियां। जथेबंदियां ने फैसला यही सुनाया है कि कानून रद्द ही होने चाहिए ने। असीं सरकार दा प्रस्ताव रद्द करदे हां क्योंकि असीं बार बार इस तरह का अंदोलन नहीं छेड़ सकते। जेकर सरकार 1.5 साल लई रोक लगाउंदी है तो 1.5 साल तो बाद फिर तो इन्हां कानूनां नूं लागू करन दी गल कहंदी है, तो फिर असीं 1.5 साल बाद दोबारा तो नहीं इकट्ठे हो सकते। 1.5 साल बाद दोबारा इन्ना इकट्ठ करना मुश्किल है। इसलिए असीं हुण चाहे सानू साल इंतजार करना पवे पर अपनियां मंगा मनवा के जावांगे। तो अज फिर मीटिंग होण जा रही है 12 बजे 11वें गेड़ की गलबात विज्ञान भवन दे विच की बनेगा, मसले दे हल वल गल तुरेगी या फिर नहीं, क्योंकि प्रस्ताव ना मंजूर हो गए ने, कानून वापसी ते कायम ने किसान। तो दूजे पासे गृह मंत्री दे नाल खेतीबाड़ी मंत्री की मीटिंग हुई है। हुण अगला प्लान की है, अज दी मीटिंग ते नजरां टिकियां होईयां ने, महा कवरेज लगातार जारी है। सारा जो सरकार नाल डिस्कस करना जिहड़ी सानू ऑफर आई वो रिजेक्ट कर दित्ती ते सारे ओहदे ते चर्चा करके असीं अपनी जिहड़ी हैगी है रणनीति वो करी है। सरकार दा प्रस्ताव टोटला ने सर्वसम्मति नाल संयुक्त मोर्चे की मीटिंग रद्द हो गई। ट्रैक्टर मार्च होगा रिंग रोड ते होगा। एमएस कई आगू राजी भी सी प्रस्ताव सरकारी खरीद ते पीडीएस जारी कराउण दा लीगल अथॉरिटी लैण दा फैसला हो गया। सारा ने सर्वसम्मति नाल संयुक्त मोर्चे की मीटिंग ते फैसला हो गया। कई आगू राजी भी सी प्रस्ताव ऊपर सारी राजी सी ना प्रस्ताव दे ते कोई राजी नहीं। रद्द कर कल मीटिंग जा रहे हो हां जा रहे हैं तिन्ने को रद्द करो सर्वसम्मति होगी। कोई ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਗਈ रणनीति की नहीं रणनीति बनाई के जावांगे तिन्ने को रद्द करो सर्वसम्मति होगी। सर कोई प्रपोजल तैयार किया गया किसान जथेबंदियां ਵੱਲੋਂ नहीं मीटिंग ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? तो फिलहाल मीटिंग ते मीटिंग पर सिट्टा कोई नहीं निकल रहा। 14 अक्तूबर तो मीटिंगां दा दौर शुरू होया। पहली मीटिंग 14 अक्तूबर नूं केंद्र ते किसानां दे विचाले बेनतीजा। दूजी मीटिंग दूजा महीना चढ़ता है 13 नवंबर का, पर दूजी बैठक भी बेनतीजा। तीसरी मीटिंग हुंदी है दिसंबर के महीने च 1 दिसंबर नूं, वो भी किसी सिट्टे ते नहीं पहुंचदी, सिट्टा निकलदा है बेनतीजा। चौथी मीटिंग हुंदी है 3 दिसंबर नूं, एक दिन बाद ही फिर चौथी मीटिंग की जाती है, पर उस मीटिंग दे विच भी कोई गलबात अगे नहीं वधदी, बेनतीजा। फिर तो एक दिन बाद 5 दिसंबर नूं मीटिंग की जाती है, वो बैठक भी बेनतीजा निकलती है। उस बैठक दे विच भी गलबात सिरे नहीं लगती। 8 दिसंबर नूं पहली बार गृह मंत्री अमित शाह दे नाल मीटिंग हुंदी है, वो भी बेनतीजा निकलती है, गल सिरे नहीं लगती। 30 दिसंबर नूं 6वें गेड़ की बैठक हुंदी है। इस बैठक दे विच हालांकि कुछ सहमति जरूर बनती है। बिजली पराली के मुद्दे ते सहमति बनती है, प्रदूषण के मसले ते सहमति बनती है, पर किसान कहते हैं ये साडी मंग सेकेंडरी सी, प्राइमरी साडी मंग कानून रद्द करन दी है। 4 जनवरी नूं 7वें गेड़ की बैठक हुंदी है, बेनतीजा निकलती है। 8 जनवरी नूं 8वें गेड़ की बैठक हुंदी है, उस दे विच भी कोई सिट्टा नहीं निकलता, बैठक बेनतीजा निकलती है। 15 जनवरी नूं 9वें गेड़ की बैठक हुंदी है, वो बैठक दे विच भी कोई हल नहीं निकलता, लिहाजा बैठक
ਬੇਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਜੋ ਬੈਠਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਗਠਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਾਈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਿਸਾਨ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? जी बिल्कुल, हुण तो कुछ देर बाद इस तो थोड़ी जिस जगह ते असीं खड़े हैं उत्थे बसां आ जाणगीਆਂ और उन्हां बसां विच बैठ के किसान आगू विग्यान भवन ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ। और ਜਦੋਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਕਰੀਬ 9 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਟ ਮੈਪ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਰੂਟ ਮੈਪ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਮੈਪ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਹੁਣ ਇਨਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਟ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਪੂਰੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਹਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੂਰਾ ਰੂਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਰੱਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰੱਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਸਪੈਂਸ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਆਫਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜੇਕਰ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 28-29 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ रोहित, फिलहाल ਤੁਹਾਡੇ आसपास बहुत सारे लोग खड़े ने, इस अंदोलन ਦਾ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹਜੂਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੈਂਡਮ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਵੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਸਰਿਆਲੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ 3 ਲੱਗ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਧਰੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈਗਾ, 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਣ, ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ, ਲੋਕ ਰਾਏ ਦੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, 4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? आप जो कह रहे हैं कि ये 1 साल का 1.5 साल का अल्टीमेट दे रही है सरकार, मैं सरकार केंद्र सरकार को कहना चाहता हूं कि किसानों के साथ खिलवाड़ ना करे, क्योंकि पिछली बार कुछ दिनों पहले ये भी सुनने के आया था कि राजनाथ जी कह रहे थे कि 2 साल तक इस कानून को जो है ना लागू करके देख लिया जाए। अब ये सरकार कह रही है कि 1-1.5 साल तक इस किसान को मतलब कि इस जो कानून है इसको रोक दिया जाए, तो ये किसानों के साथ बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, किसान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। ये एक राष्ट्रीय आंदोलन बनने जा रहा है और किसान इस आंदोलन में पीछे नहीं हटेंगे। जय जवान जय किसान। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਚਾਹੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੇੜਕਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮੰਥਨ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਰਵੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਦੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਗੂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।